بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، بغداد کے مضافات میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نصیب نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ ناظرین، وہ عورت جب طبیبوں اور حکیموں سے نا امید اور دل برداشتہ ہو گئی تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ بغداد کے ایک مشہور ولی اللہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے یا دم کرنے سے اسے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اس نیک ولی اللہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑی، مگر راستے میں ہی اس کے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت حیران و پریشان اپنے بے ہوش بیٹے کے پاس بیٹھی تھی کہ وہاں پر اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا کہ اے بی بی، تم کہاں جا رہی تھی اور یہاں اس طرح پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ اس کا بچہ بہت بیمار تھا۔ وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں موجود ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ میری بہن، تم ہمت مت ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تمہاری بات ضرور بن جائے گی اور مجھے کامل یقین ہے کہ تم بامراد ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس عورت کے دل میں ایک امید کی رمق روشن ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کی خانقاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ عورت دربار میں گئی تو اس ولی اللہ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ناظرین، اس عورت کے لیے یہ ایک بہت بری خبر تھی۔ یہ خبر اس کے دل پر پہاڑ بن کر گری۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں چیختی چلاتی ہوئی اور روتی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی۔ ناظرین، اسی وقت ایک بہت ہی پیارا نورانی صورت والا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ عورت نے بچے سے پوچھا کہ اے چمکدار پیشانی والے بچے، تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس بچے نے کہا، میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان سے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ کیوں رنجیدہ کھڑی ہیں؟ وہ عورت اس بچے سے غمزدہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں میں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ لیکن ناظرین، پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو اپنے درد کا درمان سمجھتے ہوئے سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اور بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس نورانی صورت والے بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ دکھ بری حالت دیکھ کر اور اس کی یہ غمزدہ گفتگو سن کر اس بچے عبد القادر جیلانی، جن کو بعد میں دنیا نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، آپ کو بہت رنج پہنچا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے
मोहतरमा आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि देखिए तो वो तो जिंदा है और ये देखो वो हरकत भी कर रहा है। वो दुखियारी माँ हैरत से गौस पाक को देखती रह गई। फिर दूसरी जानिब अपने बच्चे को देखा तो उसके बच्चे की लाश में हरकत पैदा हो रही थी। जब उसने गौर किया तो उसके बेटे की सांसें भी चलना शुरू हो गई थी और वो अपने हाथ पैर हिलाने लगा था। नाजरीन, जब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया है तो उस औरत ने उस नन्हे मुन्ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि क्या आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा हो गया था और इसकी सांसें मेरे सामने ही टूट चुकी थीं, इसकी सांसें थम चुकी थीं, इसने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है कि वो दोबारा जिंदा हो गया? कैसे उसकी सांसें बहाल हो गई हैं? प्यारे नाजरीन, तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये बच्चा जिंदा हो गया है। आपका गम मुझसे देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब्बे करीम इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे। ये अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है। या अल्लाह, तू इसे खुशी दे दे। तू सब कुछ कर सकता है। तू तमाम जहानों का मालिक है। तू तमाम जहानों पर करम फरमाने वाला है। तेरे यहाँ कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, दुआ से तो तकदीर भी बदल जाती है। मैं अब्दुल कादिर तुझसे दुआ कर रहा हूँ, अगर तू चाहे तो इसकी खुशियाँ इसको लौटा दे। ऐ मेरी बूढ़ी अम्मा, ये दुआ मैंने अल्लाह ताला से की और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और अब आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखिए किस तरह खुश और सेहतमंद है, इसकी बीमारी भी दूर हो गई है। नाजरीन, इसी असना में वही बुजुर्ग जो अंदर मौजूद थे और जिन्होंने उस खातून को वापस भिजवा दिया था, दौड़ते हुए बाहर आ गए और उस औरत के मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर वो मामले की नोयत को समझ गए और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि ऐ बेटा, तुमने अभी से तकदीर के छुपे हुए राजों को जानना और जाहिर करना शुरू कर दिया है। ये बच्चा मर चुका था और तुमने अल्लाह ताला से दुआ की तो देखो ये बच्चा फिर से जिंदा हो गया है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग तो इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे। तुम क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहे हो? ये कहकर वो बुजुर्ग गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीछे दौड़े। उनके हाथ में छड़ी थी। वो मारते तो नहीं थे, बस डराने के लिए वो आप रहमतुल्लाह अलैह के पीछे दौड़ने लगे। नाजरीन, नन्हे मुन्ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी उनको देखकर मुस्कुराते जा रहे थे और आगे तेज तेज भागते भी जा रहे थे कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आया जहाँ पर बेशुमार कब्रें थीं। उन कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए गौस पाक ने हंसते हुए कहना शुरू कर दिया कि ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ, इन बुजुर्ग से मुझे बचाओ। ये बात सुनकर वो बुजुर्ग सकते में आ गए और वो रुक गए। वो हैरानी के आलम में कमसन गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के कमालात देख रहे थे कि जिनके कहने से कि ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ, कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे भी अपनी अपनी कब्रों को फाड़कर बाहर आ गए थे और आप रहमतुल्लाह अलैह की ढाल बन गए थे। नाजरीन, गौस पाक दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराकर उन बुजुर्ग को देखने लग गए और वो बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगे कि बेटा, हम आपके रुतबे को नहीं पहुंच सकते। आप गौसे आजम बनने वाले हैं, इसीलिए आपकी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी हस्ती हैं और मुस्तकबिल में आपसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन के कौन कौन से काम लेने हैं, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि मेरे बच्चे अभी से अपनी करामात ना दिखाओ, क्योंकि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे बल्कि वो तुम्हारी जात पर उंगलियां उठाएंगे और तुम्हारे लिए अपने दिल में बोझ और हसद रखेंगे। नाजरीन, जब उन बुजुर्ग ने प्यार से आप रहमतुल्लाह अलैह को समझाया तो आपने तमाम मुर्दों को हुक्म दिया कि वो वापस अपनी कब्रों में चले जाएं और वो मुर्दे आपकी हुक्म की तामील करते हुए वापस अपनी कब्रों में चले गए। सुभान अल्लाह।